ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सत श्री अकाल दर्शकों, ज्योतिष विज्ञान प्रोग्राम वेख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। तो मैं है पायल ते आज साडे स्टूडियो विच मौजूद हैं पंडित सुभाष चंद्र भार्गव जी, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਨੁਸਖੇ ਤੇ ਉਪਾਅ ਦੱਸ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਹੁਣੇ ਫੋਨ ਉਠਾਓ ਤੇ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ और अपनी समस्या ਦਾ हल जानो। और साडे नंबर है 8872755553 8872755552 और इन्हें नंबरां ते फोन करके तुसी अपॉइंटमेंट भी ले सकते हो और पंडित जी ना प्रोग्राम ते गल भी कर सकते हो। पंडित साडे स्टूडियो विच आउण दा तुहाडा बहुत-बहुत स्वागत है। धन्यवाद। पंडित साडे पिछले एपिसोड विच साडे दर्शकां नूं तुसी उपाय दस्से सी कि बुरी नज़र दे ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵਾਹਨ ਲੈਂਦੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਲਈਏ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਘਰ ਸ਼ੁਭ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਬੁਰੀ ਜੀ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਪਾਏ ਪਸੰਦ ਆਏ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਪੰਡਿਤ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਦਰਸ਼ਕ ਇਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮਕਾਨ ਲਵੇ ਆਪਣਾ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ ਮਕਾਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਆਂਢੀ ਗੁਆਂਢੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਹਾਏ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਬੁਰੀ ਨਜ਼ਰ ਤੱਕਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਉਪਾਏ ਹੈ। बिल्कुल पायल जी, मैं साढ़े ज्योतिष विज्ञान प्रोग्राम के दर्शकों को दसना चाहांगा जी कि जिस तरह की असी अपने पहले एपीसोड दे विच कल परसों दस्सिया सीगा जी कि अगर आपां कोई गड्डी वाहन लैने हां ओहदे नज़र ओनू ना लगे, नज़र दे बचाव वास्ते नुस्खे जिहड़े ने वो दस्से सीगे जी। और उन्हां नुस्खिਆਂ ਦੇ मुताबिक मैनूं काफ़ी कॉलां भी आईयां ने कि पंडित जी जिस तरह की तुसी वाहन दे वास्ते नुस्खा दस्सिया है नज़र दोष निवारण का, इसे तरह असी अपनी जदों दी प्रॉपर्टी बनाई है, असी अपने किराए तो अपने मकान बनाए हैं, जदों तो आए हैं उस तो बाद साडा घर दे विच काफ़ी क्लेश शुरू हो गया, नुकसान ते नुकसान हो रहा है, या असी अपने पुराने घर नूं छड्ड करके अपने नवे घर दे विच आए हैं। मैं साडे दर्शकां नूं ये दसना चाहांगा कि हो सकदा है कि उस घर नूं जिस तरह की नज़र जिहड़ी है ये लग जाती है। और मैं इत्थे पायल जी तुहानूं ये भी दसना चाहांगा कि जिस तरह की नज़र एक इस तरह की चीज़ है कि पत्थर नूं भी पाड़ दिंदी है जी। नज़र तो बहुत कुछ बंदे नूं लाभ की बजाय नुकसान जिहड़े ने ये उठाने पै जाते हैं। मैं साडे दर्शकों नूं दसना चाहांगा कि अगर दर्शकों तुसी नवा घर बना रहे हो या अपने पुराने घर नूं आपां रिपेयर करा रहे हैं, ओहदी पेंट वगैरह करा रहे हैं और अपना घर बहुत सोहना लगन लग पिया हो और आपां नूं महसूस कर रहे हैं आपां उस चीज़ नूं कि साडे घर नूं नज़र ये लगी है, आपां बड़ा घर बनाया, सोहना घर बना लिया, नवा घर बना लिया, डेकोरेशन करते हैं। तो मैं साडे दर्शकों नूं दसना चाहांगा कि नवे घर दे विच या जदों भी आपां डेकोरेशन करते एक काले कपड़े दे विच नारियल सी के और अपने घर दे मेन गेट दे उत्ते दौड़ दे नाल जो है कि उन्होंने लटका देवी जी। जिद्दां ही वो नारियल नूं लटकाओगे किसी प्रकार की कोई भी नज़र दोष है उस नज़र दोष नूं वो खत्म करूगा। पंडित इस नाल देखने केड़े कॉलर साडे नाल जुड़े ने जी। हेलो हेलो हाँ जी, जन्म तरीक बोलो। जन्म तरीक 25/10/1995 25/10/1995 हाँ जी। दिन बुधवार, टाइम रात दे 8 बजे रात दे 8 बजे हाँ जी। जन्म स्थान जलंधर जलंधर। पंडित जी नूं तुसी अपना सवाल कर सकते हो। हेलो जी, तुसी सानू जन्म तरीक दित्ती ने 25 अक्तूबर 1995 दिन बुधवार है जी अते विशाखा नक्षत्र दे तीसरे चरण दे विच जन्म होया। सब तो पहला तो मैं ये पूछना चाहांगा बेटी है या बेटा जी? बेटा है जी। जी, विशाखा नक्षत्र दे तीसरे चरण दे विच तुहाडे बेटे दा जन्म होया अते जन्म कुंडली जिहड़ी बन रही है विरख लगन दे विच तुहाडे बेटे दा जन्म है अते जन्म राशि इन्हां दे
ਤੁਲਾ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਗਨ ਤੋਂ 7ਵੇਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਗਲ ਅਤੇ ਬ੍ਰਹਸਪਤੀ ਅਤੇ 12ਵੇਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਤੂ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ ਮੰਗਲਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੰਗਲਿਕਤਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਬੇਟੇ ਨੂੰ? ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ ਮੰਗਲਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੰਗਲਿਕ ਭੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਜੋਤਿਸ਼ ਵਿਗਿਆਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਾ ਮੰਗਲਿਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਗਲਿਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦਰਸ਼ਕੋ, ਜਦੋਂ ਮੰਗਲ ਪਹਿਲੇ, ਚੌਥੇ, 7ਵੇਂ, 8ਵੇਂ, 12ਵੇਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚਾ ਮੰਗਲਿਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਆਪੋजिट ਕਿ ਮੰਗਲ ਦੇ ਆਪੋजिट ਸ਼ੁਕਰ, ਬ੍ਰਹਸਪਤੀ ਜਾਂ ਚੰਦਰ, ਰਾਹੂ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਜਵੇ ਤੇ ਮੰਗਲਿਕ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਦੇ 7ਵੇਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਲ ਬੈਠਾ ਆ, ਮੰਗਲਿਕ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੰਗਲ ਦੇ ਨਾਲ 7ਵੇਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਹਸਪਤੀ ਨਾਲ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਸਪਤੀ ਨਾਲ ਬੈਠਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੰਗਲਿਕ ਦੋਸ਼ ਭੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਹ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਬੇਟੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੀ ਕੁੰਡਲੀ ਆਂਸ਼ਿਕ ਕਾਲਸਰਪ ਯੋਗ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਬੱਚਾ ਜਿੱਦ ਅਧਿਕ ਕਰੂਗਾ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਰਹੂਗਾ, ਗੁੱਸਾ ਅਧਿਕ ਆਊਗਾ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਇਹ ਬੱਚਾ ਵੀਕ ਰਹੇਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਕਿੰਨਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਸਭ ਕੁਝ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਗੁੱਸਾ ਅਧਿਕ ਆਊਗਾ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਰਹੂਗਾ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਇਹ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਵੀਕ ਇਹ ਰਹੂਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਲਸਰ ਦੇ ਉਪਾਅ ਵਗੈਰਾ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਕਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ 19 ਅਗਸਤ 2003 ਤੋਂ ਸ਼ਨੀ ਦੀ ਮਹਾਦਸ਼ਾ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। 19 ਅਗਸਤ 2022 ਤੱਕ ਸ਼ਨੀ ਦੀ ਮਹਾਦਸ਼ਾ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੱਲੇਗੀ ਅਤੇ 22 ਜੁਲਾਈ 2014 ਤੱਕ ਸੂਰਜ ਦੀ ਅੰਤਰਦਸ਼ਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸਿਹਤ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਜੀ? ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ ਜੀ। ਪਿਤਾ ਦੀ ਸਿਹਤ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ? ਹਾਂਜੀ, ਬਰਕਤ ਜੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਪਿਤਾ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਿਤਾ ਦੀ ਸਿਹਤ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ? ਸਿਹਤ ਐਦਾਂ ਹੀ ਕਰੀ ਢਿੱਲੀ ਮੱਠੀ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਰੀਰਕ ਕਸ਼ਟ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਇਹ ਪਿਤਾ ਦੇ ਰਹੇਗਾ ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੱਧਮ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰਿਕ ਲਾਭ ਨਾ ਮਿਲਣਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਚਤ ਬਰਕਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਮਿਲਣੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਿਤਾ ਬੱਚੇ ਦੇ? ਉਹ ਵੀ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ। ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਦੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਜੀ? ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਆ ਜੀ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਨੇ ਕਰ ਰਹੇ, ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਖੁਦ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਪਾਏ। ਸਿਹਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਢਿੱਲੀ ਮੱਠੀ ਇਹ ਰਹੂਗੀ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਨੀ ਦੀ ਮਹਾਦਸ਼ਾ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਅੰਗੀਠੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਚਿਮਟਾ, ਇੱਕ ਤਵਾ, ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਇਹ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦਾਨ ਕਰਾਓ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਡੱਕ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਕਰਵਾ ਦਿਓ ਜਾਂ ਸ਼ਨੀ ਮੰਦਰ ਚੜਾ ਦਿਓ। ਇਹ ਉਪਾਅ ਕਰੋ, ਤੁਰੰਤ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲ ਜਾਊਗੀ। ਫੋਨ ਕਰ ਲਈ, ਧੰਨਵਾਦ। ਨੈਕਸਟ ਕਾਲਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਦਾਸ਼ਨੀ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ, ਜਨਮ ਤਰੀਕ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਜਨਮ ਤਰੀਕ ਹੈਗੀ ਜੀ 8/11/2011 ਜੀ। 8/11/2011। ਹਾਂਜੀ, 2011 ਜੀ। ਟਾਈਮ ਬੋਲੋ। ਹੈਲੋ, ਟਾਈਮ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਟਾਈਮ 6:10 ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਦਿਨ ਮੰਗਲਵਾਰ ਜੀ। 6:10 ਸ਼ਾਮ ਦੀ। ਜਨਮ ਸਥਾਨ? ਹੈਲੋ, ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਬੋਲੋ। ਹੈਲੋ, ਹੈਲੋ, ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਹੈਲੋ, ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਹੈਲੋ, ਕਿ ਬੱਚਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਹੋਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ ਨਾਲ ਨਾ ਆਵੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਟੀਵੀ ਦੀ ਵੋਲਿਊਮ ਥੋੜੀ ਘਟਾ ਲਿਆ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਜੀ। 8/11/2011 ਦਿਨ ਮੰਗਲਵਾਰ ਹੈ ਜੀ ਅਤੇ ਰੇਵਤੀ ਨਕਸ਼ਤਰ ਦੇ ਤੀਸਰੇ ਚਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਜਨਮ ਕੁੰਡਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਬਣੀ ਨੇ ਬਿਰਖ ਲਗਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਮ ਰਾਸ਼ੀ ਮੀਨ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ।
ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕੁੰਡਲੀ ਮੰਗਲਿਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੰਗਲਿਕ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਆਪਾਂ ਮੈਰਿਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਮੰਗਲਿਕ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਚੰਦਰਮਾ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜੀ? ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਚੰਦਰਮਾ ਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਬੱਚੇ ਦੇ? ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਨੇ। ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਚੰਦਰਮਾ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਇਹ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਹੱਥ ਲਵਾ ਕਰਕੇ ਸਾਬਤ ਮੂੰਗੀ ਦਾ ਦਾਨ ਕਰਾ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਇਹ ਉਪਾਅ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਮੂੰਗੀ ਦਾ ਦਾਨ ਕਰਵਾਣਾ, ਇਹ ਉਪਾਅ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਬੁੱਧ ਦੀ ਮਹਾਦਸ਼ਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ। ਇਹ ਉਪਾਅ ਕਰਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਫੋਨ ਕਰ ਲੈ। ਧੰਨਵਾਦ। ਪੰਡਿਤ, ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਉਪਾਅ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਕਾਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਉਪਾਅ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਸੰਦ ਵੀ ਆਏ ਹੋਣਗੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਏਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵੱਡੇ ਬੱਚੇ ਲਗਾ ਲਓ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਲਗਾ ਲਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੇ ਕਿਊਟ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਉਂਦੀ, ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਬੱਚਾ ਬੜਾ ਕਿਊਟ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਏਦਾਂ ਬੁਰੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ। ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਉਪਾਅ ਦੱਸੋ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ। ਦੇਖੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਬੱਚਾ ਹੈ ਜੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਨਜ਼ਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸ਼ੌਕੀਆ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਆਪਣੀ ਚੁਆਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕੱਪੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਨਜ਼ਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਨਜ਼ਰ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਪਾੜ ਦਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਜੋਤਿਸ਼ ਵਿਗਿਆਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡਾਊਟ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ, ਨਜ਼ਰ ਦੋਸ਼ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਬਰਤਨ ਲੈਣ ਔਰ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਚਾ ਦੁੱਧ ਇਹ ਭਰਨ ਔਰ ਕੱਚਾ ਦੁੱਧ ਭਰ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਲੱਗੀ ਹੈ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ 7 ਵਾਰ ਪੁੱਠਾ ਘੁਮਾਉਣ ਔਰ ਪੁੱਠਾ ਘੁਮਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਬਰਤਨ ਨੂੰ ਚੁਰਾਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣ। ਇਹ ਉਪਾਅ ਕਰਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੱਚਾ ਜਾਂ ਵੱਡਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਜ਼ਰ ਦੋਸ਼ ਨਿਵਾਰਨ ਇਹ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਿਹਤ ਉਹਦੀ ਖਰਾਬ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾਊਗੀ। ਪੰਡਿਤ, ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਨੇ ਸਾਡੇ ਕਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਜੀ। हेलो। हाँ जी, जन्म तरीक बोलो। जी सर, मैं तो पूछना चाह रही थी भी साडे का बच्चा नहीं है ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ। पहले अपनी जन्म तरीक दसो जी। हाँ जी, मेरी जन्म तरीक सही नहीं है क्योंक't सर्टिफिकेट वाली ਉਹ मैं प्रोग्राम ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। हाँ जी हाँ जी। 21/8/1976। 21/8/1976। हाँ जी। टाइम बोलो। टाइम 12:15 रात दे जी। दोपहर दे जी। जन्म स्थान बोलो। जन्म स्थान कोटकपूरा। कोटकपूरा। पंडित जी ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਨਮ ਤਰੀਕ ਦਿੱਤੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 21 ਅਗਸਤ 1976 ਦਿਨ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਹੈ ਜੀ ਅਤੇ ਆਦਰਾ ਨਕਸ਼ਤਰ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਚਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਪਤੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁੰਡਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣ ਰਹੀ ਨੇ ਤੁਲਾ ਲਗਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੈ। ਜਨਮ ਰਾਸ਼ੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਥੁਨ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਸੰਤਾਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਸੰਤਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਜੋਤਿਸ਼ ਵਿਗਿਆਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸੰਤਾਨ ਅਸਥਾਨ ਕੁੰਡਲੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਵਾਂ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸੰਤਾਨ ਦਾ ਜੀ। ਟੀਵੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਰ ਜਾ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਦੀ ਵੋਲੀਅਮ ਤੁਸੀਂ ਘਟਾ ਲਓ। ਟੀਵੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਿਓ, ਟੀਵੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਆਵੇ। ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਉੱਚੀ ਕਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਟੀਵੀ 'ਚ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਸੁਣਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਪੰਜਵਾਂ ਘਰ ਔਲਾਦ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਔਰ ਪੰਜਵੇਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਪਤੀ ਦੇ ਕੋਈ ਗ੍ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਤਾਨ ਦਾ ਸੁੱਖ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦਰਸ਼ਕੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੋਤਿਸ਼ ਵਿਗਿਆਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੋਣਾ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਕਾਲ ਸਰਪ ਜੋ ਕੁੰਡਲੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਵਾਹਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਹੀ ਪਏਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜੋਤਸ਼ੀ ਭਰਾ ਕਾਲ ਸਰਪ ਜੋ ਕੁੰਡਲੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ
मैं अगे भी अपने प्रोग्राम दे विच काफी समझाना होना है कि जिस व्यक्ति दी काल सर्प जोग कुंडली बनदी है उस व्यक्ति दे कोल सब कुछ होंदे हुए भी किसी चीज दा लाभ जिहड़ा है ये प्राप्त नहीं होगा। ते इत्थे हुण तुहानूं मैं ये दसना चाहांगा कि तुहाडी कुंडली काल सर्प जोग है, पति तुहाडे दी काल सर्प दे कारण इन्हां दी विवाहिक जीवन दे विच संघर्ष यानी कि संतान दे वल्लों परेशानी जिहड़ी है ये आ रही है। जद कि आपां किसी प्रकार दा कोई भी दवा दारू करे वो दवा दारू अपनी लागू नहीं होगी, किसी प्रकार दी डॉक्टरी इलाज अपना बैठेगा नहीं। क्यों कि अगर आपां नूं किसी प्रकार दी कोई बीमारी होगी ते आपां नूं दवा लगूगी, आपां नूं जदों भी कोई भी डॉक्टरी इलाज करावांगे किसी प्रकार दी कोई कमी अपने विच नहीं आऊगी और ना कमी आने के बावजूद भी इस वेले तुहानूं संतान दा सुख जिहड़ा है ये प्राप्त नहीं हो रहा। ते मैं सब तो पहला ये पूछना चाहांगा तुसीं कोई डॉक्टरी इलाज वगैरह भी करवाया जी? सर डॉक्टरी इलाज तो बहुत ज्यादा मतलब करवा चुके हैं जी, बहुत ज्यादा करवा चुके हैं लेकिन कोई बेनिफिट नहीं। क्यों कि डॉक्टरी इलाज लागू नहीं होगा भावें जिन्ना मर्जी आप डॉक्टरी इलाज जिहड़ा वो कर लीए। क्यों कि पति तुहाडे दी काल सर्प जोग कुंडली जिहड़ी है ये बन रही है। अते हुण तुहानूं मैं ये भी पूछना चाहांगा कि जदों तुहाडी मैरिज होई सीगी उस टाइम ते तुहाडे पति दी कितनी उम्र सीगी? सर उस टाइम पे सर साडी मैरिज 2002 ਚ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 76 ਦਾ ਜਨਮ ਹੈ। 76 ਦਾ ਜਨਮ ਹੈ यानी कि 27 साल निकल चुके सीगे क्योंकि तुहाडे पति दी कुंडली जिहड़ी बन रही है वो मंगलिक भी बन रही है अते काल सर्प जोग कुंडली भी है। और हुण तुहानूं मैं ये पूछना चाहांगा कि मैरिज तो बाद तुहाडी सेहत किवें रही है? सर सेहत वैसे तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट इस तरह इलाज कराने रहने हैं तो ਉਹਦੇ ਚ कोई फायदा नहीं मिलेगा। कोई फायदा नहीं मिलेगा। की काम करते ने पति तुहाडे? सर ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੌਪਕੀਪਰ ਹੈ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹੈ जी। किस चीज की दुकान है जी अपनी? उपयोग तरह पहला भी दसिया सीगा जी। काफी बार इलाज ਇਹਨਾਂ करवा चुके हैं बट ਇਹਦਾ ਕੋਈ फायदा नहीं मिलिਆ जो कहते दवा करनी है चीज़ां सारा कुछ कर चुके जी। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲਗਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹੂ 7ਵੇਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਤੂ ਅਤੇ 8ਵੇਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਹਸਪਤੀ 12ਵੇਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧ ਅਤੇ ਮੰਗਲ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਲ ਸਰਪ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਪਾਅ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੇ ਆ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਉਪਾਅ ਕਰ ਲੋ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਓਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਉਪਾਅ ਗ੍ਰਹਿ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਕਾਲ ਸਰਪ ਦੀ ਵੀ ਡਿਗਰੀ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਪਾਅ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਕਾਲ ਸਰਪ ਜੋਗ ਕੁੰਡਲੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹਦੇ 1.25 ਲੱਖ ਜਾਪ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ 1.25 ਲੱਖ ਜਾਪ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਣੇ ਪਊਗੇ। ਇਹ ਕਰਾਣੇ ਦੇ ਉਪਰੰਤ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤਾਨਿਕ ਸੁਖ ਅਵश्य ਮਿਲੂਗਾ। ਸੰਤਾਨ ਦਾ ਯੋਗ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਗਯ ਵਿੱਚ, ਬਿਲਕੁਲ ਸੰਤਾਨ ਦਾ ਸੁਖ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਿਲੂਗਾ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਆ ਪਤੀ ਤੁਹਾਡੇ 7.25 ਰਤੀ ਦਾ ਪੁਖਰਾਜ ਨਗ ਗੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਕਰਕੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਉਂਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲੈਣੀ। ਵੀਰਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ 5.25 ਰਤੀ ਦਾ ਸੁਨਹਿਲਾ ਨਗ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੀ ਉਂਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਾ ਲਓ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਉਪਾਅ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਕਰਨੇ ਆ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਤਾਨ ਦਾ ਸੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਊਗਾ। ਫੋਨ ਕਰ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ। पंडित जी तो तुसी साडे दर्शकों ਨੂੰ ਹੁਣ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਖਰਾਜ ਜੋ ਨਗ ਹੈ 7.25 ਰਤੀ ਦਾ ਪੈਨਨ ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਰਤੀ ਦਾ ਨਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਨਗ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪੈਨੇ ਰਤਨ ਉਹ ਸਿਰਫ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਟੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਇਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਟੋਨ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਰਤਨ ਹੈ ਉਹਦਾ ਬੋਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕਾਤ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕਾਤ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕਾਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਇਹ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ 7.25 ਰਤੀ ਦਾ ਪੁਖਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਉਂਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣਾ 5.25 ਰਤੀ ਦਾ ਸੁਨਹਿਲਾ ਇਹ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਸਿਜ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਕਿ ਪਵਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਪਵਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸੁਨਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਉਪਰਤਨ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਔਰ ਪੁਖਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ओरिजिनल रतन आ गया। पुखराज में उन्होंने पति दे वास्ते दस्या कि उन्होंने पति दे उंगल दे विच पवान सुनैला ओ आप पवान क्यों कि ओनू आपा बृहस्पति नु संतान दी दाता बृहस्पति संतान वास्ते जो है कि संतान दे वास्ते पुखराज और मैं सुनैला दस्या उन्हां दा दोनों दा बैलेंस बराबर करने दे वास्ते क्योंकि हो सकता है कि जिवें कि पत्नी दी डेट ऑफ उन्हां दे कोल नहीं है, उन्हां दे पति दी अपने दी डेट ऑफ सानू दित्ती है, पति दे भाग्य दे विच में संतान लाई गई है। काल जरूर है मैं दस्या है कि काल सर्प के कारण विवाहिक जीवन संघर्षकारी है, लेकिन हो सकता है कि
ਪਤਨੀ ਦੀ ਕੁੰਡਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਨਮ ਤਰੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਪਤਨੀ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪਤਨੀ ਦੇ ਮੇਰੇ ਡਾਊਟ ਨਾ ਹੋ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ 7.5 ਰਤੀ ਤੇ 5.5 ਰਤੀ ਦਾ ਨਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਡੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਦੇਖਣੇ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਤਾ ਵੀ ਹੀ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਪਰ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਅਗਲੇ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲਰ ਕਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਹੈਲੋ हेलो हाँ जी, जन्म तारीख बोलो। 12/12/1985। 12/12/1985। टाइम बोलो। टाइम 12 टाइम बोले जी। कंफर्म नहीं मैडम, यानी कि 1 बजे का टाइम है। 1 बजे का टाइम है, वो भी कंफर्म नहीं है तानू। हाँ कंफर्म नहीं है, मतलब ਸਵੇਰ ਦਾ ਕੀ ਰਾਤ ਹੈ ਵੈਸੇ? 1-1.5 के बीच का है। अच्छा, ਤੁਸੀਂ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਜੀ ਤੁਸੀਂ 1-1.5 ਦਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਰਾਤ ਦਾ ਜਾਂ ਦਿਨ ਦਾ, ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਜੀ? रात का जी। ਰਾਤ ਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ AM ਅੱਧੀ ਰਾਤਰੀ। हाँ जी। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਆਪਣਾ? ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਬੋਲੋ। ਜਨਮਸਥਾਨ ਸਰ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ। ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜਨਮ ਤਰੀਕ ਦਿੱਤੀ ਨੇ 12 ਦਸੰਬਰ 1985, ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ 1 ਤੋਂ 1.5 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਧੀ ਰਾਤਰੀ। ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜੇਸ਼ਟਾ ਨਕਸ਼ਤਰ ਉਸ ਦਿਨ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਗੈਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਣ ਕਿ ਜਨਮ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਪੂਜਾ ਵਗੈਰਾ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਸੀ? नहीं सर, पूजा कोई नहीं कराई थी, गुरुद्वारे मत्था टेक के जी गुरुद्वारा साहब मत्था टेकिਆ। और मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਨਮ ਤਰੀਕ ਦਿੱਤੀ ਨੇ 12 ਦਸੰਬਰ 1985 1 ਤੋਂ 1.5 ਦੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਜੇਸ਼ਟਾ ਨਕਸ਼ਤਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਨਮ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੰਡਮੂਲਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਜੀ। ਕੁੰਡਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ 1 ਔਰ 1.5 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਕੰਨਿਆ ਲਗਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਜਨਮ ਰਾਸ਼ੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਵਿਰਚਿਕ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋਤਿਸ਼ ਵਿਗਿਆਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਔਰ ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਮੈਂ ਸੰਤਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਾਲ ਸਰਬ ਜੋਗ ਕੁੰਡਲੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਔਰ श्रीमान जी मैं ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਕੁੰਡਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਾਲ ਸਰਬ ਜੋਗ ਕੁੰਡਲੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। मैं काल सिर्फ जोग कुंडली दे कुछ ना विदेश ਦਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ जी मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਮਝਾਵਾਂਗਾ, ਬਿਲकुल ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਲੇਕਿਨ ਕਾਲ ਸਿਰਫ ਜੋਗ ਕੁੰਡਲੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦੀ ਹੋਸ਼ ਸੰਭਾਲਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਿੰਨਾ ਕੀਤਾ ਜੀ? ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਲਾਭ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਠੋਕਰ ਲੱਗ ਗਈ ਤੇ ਸੰਭਲ ਗਏ, ਠੋਕਰ ਲੱਗ ਗਈ ਤੇ ਸੰਭਲ ਗਏ, ਠੋਕਰ ਲੱਗ ਗਈ ਅਤੇ ਸੰਭਲ ਗਏ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਸਾਹਮਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ, ਦੂਸਰਾ इस वेले कारोबार दे लिए संघर्ष कर रहे हैं और तीसरा इस वेले धन विदेश आप जा रहे हैं ते धन दे वास्ते जा रहे हैं जो कि विदेश दे भी आज तो पहला तुहाडे 2 चांस जेडे ने ये निकल चुके हैं। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਣੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਜਾਣੇ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਜਾਣੇ ਕੋਈ ਬਣਿਆ ਬਣਿਆ ਕੰਮ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 2 ਚਾਂਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੇ हैं ਤੇ 2 ਚਾਂਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਕਲ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ? ਮਤਲਬ ਕੰਮ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਪਲਾਈ ਕਰਿਆ ਸੀ 2 ਵਾਰ मैं 2 बार दसिया जी ਤੁਹਾਨੂੰ कि 2 चांस ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੰਡਲੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ 5ਵੇਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੌਰੀ ਜੀ 3ਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਗ੍ਰਹਿ ਇਕੱਠੇ ਵੀ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰਾਈ ਬਦਨਾਮੀ ਇਹ ਮਿਲੂਗੀ, ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਰਹੂਗੀ, ਦਿਮਾਗੀ ਬੋਧਰੇਸ਼ਨ, ਦਿਮਾਗੀ ਟੈਨਸ਼ਨ, मन है शांत रहना, मन उचाट रहना, कारोबार ये अपना मध्यम रहना और घर दे विच भी निक्की निक्की गल्लां नूं लै करके कष्ट अते क्लेश जिहड़ा ये रहूगा जी।
ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ? नहीं सर, मैं कोई उपाय नहीं करे, यानी कि वैसे ये है कि गाँव को चारा या अपना कीड़ियां नूं मतलब पाले तो इतना छोटा मोटा जो आम नॉर्मल ही हुंदा और कोई उपाय नहीं करता जी। काल सिर्फ जो कुली जिहड़ी है ये तुहाडी बन रही है, बिल्कुल तुहाडा बाहर दा योग बन रहा है इस वेले, जो कि मैं तुहानू पहले ही दस चुका कि 2 चांस तुहाडे निकल चुके हैं कि आज तो पहला तुसी विदेश चल जाने चाहिए सीगे, लेकिन अपना काम नहीं बनया, आपां नूं रुकावट आ गई कि कामयाबी आपां नूं नहीं मिली है। इत्थे हुण तुहानू मैं काल सिर्फ दा उपाय दस्सण दे लई जा रहा और साडे ज्योतिष विज्ञान प्रोग्राम दे सारे दर्शकां नूं मैं ये नुस्खा जिहड़ा ने दस्सण दे लई जा रहा। दर्शकों, अपनी कुंडली चेक करो, अपनी कुंडली उठाओ ते जिदा मैं दस रहा उहदा ग्रह चेक करो कि जदों राहु अते केतु दे विच सारे ग्रह बैठ जांदे ने, एक तरफ दे ग्रह जदों बैठ जांदे ने ओनू आपां काल सिर्फ जो कुंडली कह दिंदे। अपनी कुंडलियां दे विच तुसीं चेक करो कि तुहाडी कुंडली दे विच किते काल सिर्फ तां नहीं है, जेड़ा कि अगर तुहानू किसी प्रकार दी कारोबारिक संघर्ष करना पै रहा है या विदेश यात्रा विच रुकावट आ रही या पढ़ाई दे विच रुकावट आ रही या घर दे विच क्लेश रह रहा है या मैरिज दे विच रुकावट आ रही ते संघर्ष अगर तुसीं कर रहे ते राहु और केतु नूं पहला चेक करो और जिन्हां दी काल सिर्फ जो कुंडली बनदी है उन्हां नूं सब तो पहला तो मैं छोटा जिहा नुस्खा दसांगा कि जिवें कि थोड़े जे जौ किसी कपड़े दे विच बन करके अपने पॉकेट दे विच रखण। ठीक है जी, नोट कर लिया जी तुसी? हाँ जी हाँ। दूसरे नंबर ते उपाय आपा करना है अपने शनिवार वाले दिन नारियल लेना है और नारियल नूं मोड़ी लपेटो, मोड़ी लपेटन तो बाद ਉਹਨੂੰ ਸਰੋਂ ਦੇ ਤੇਲ ਨਾਲ ਚੋਪੜ ਲਓ, ਸਰੋਂ ਦੇ ਤੇਲ ਨਾਲ ਚੋਪੜ ਕੇ ਕਾਲੇ ਤਿਲ ਉਸ ਨਾਰੀਅਲ ਤੇ ਚਿਪਕਾ ਦਿਓ और नारियल ते काले तिल चिपका करके अपने सिर तो 7 बार घुमा करके चलदे पानी दे विच जल प्रवाह कर दो। एक गोमेद नग अते लसणिया नग ये दोनों स्टोन कट्टे आपा चांदी दे विच बनवा करके अपने सज्जे हथ दी बड़ी उंगल दे विच पा सकते हैं या कि पेंडल बना करके आपा अपने गले दे विच पा सकते हैं। ये उपाय जिहड़े ने ये तुसीं करना है और तुसीं तुहानूं अगर टाइम मिल जाए तो तुसीं मैनूं मेरे कार्यालय दे विच किसी दिन भी आकर के मिल लियो, मैं तुहानूं तुहाडी कुंडली दे बारे विच पूरा डिटेल दे नाल समझा दांगा क्योंकि इस वेले प्रोग्राम दे विच मैं तुहाडी लंबी कॉल ये नहीं लै सकदा ते डिटेल दे विच मैं तुहानूं समझा दांगा। तुसीं मैनूं मेरे कार्यालय दे विच फगवाड़े आके संपर्क कर लियो, फोन कर ले। धन्यवाद। पंडित सारे दर्शकों ਨੂੰ ਉਪਾਅ ਦੱਸੇ ਪਰ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਮਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਪਾਅ ਦਿਵੋ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਦਰਸ਼ਕੋ ਇਹ ਸੀ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਜੋਤਿਸ਼ ਵਿਗਿਆਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਡਿਤ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਉਪਾਅ ਤੇ ਨੁਸਖੇ ਦੱਸੇ। ਤੇ ਦਰਸ਼ਕੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਨੂੰ ਪਰਸਨਲੀ ਆ ਕੇ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਗਵਾੜਾ ਦਫ਼ਤਰ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਵੇਰੇ 10 ਤੋਂ 4 है। और दर्शकों आम तो पहले एक बार फोन जरूर कर लेना ताकि तानू उड़ीक ना करनी पवे। और साडे नंबर है 8872755553 8872755552। इन्हां नंबरां ते फोन करके तुसी पंडित जी नूं मिलण दा अपॉइंटमेंट भी ले सकते हो और तुसी इन्हां नंबरां ते फोन भी कर सकते हो। और साडे जेडे विदेशां च बैठे साडे दर्शक ये प्रोग्राम वेख रहे हैं वो भी सानू इन्हां नंबरां ते फोन कर सकदे ने ते साडीआं लाइनां उन्हां लई 24 घंटे खुलियां ने। तो दर्शकों कल फिर तो तुहाडे रूबरू होवांगे इसी समय इसी चैनल ते नवे उपायां ते नुस्खियां नाल। तद तक लई सानू दो इजाजत। धन्यवाद।